आत्मा नमस्ते समस्त को नमस्कार। समस्त भितर थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त को आजिर ए नूतन ज्ञान स्वर विज्ञान को मु आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची। समस्त को शुभेच्छा जनाऊँची। समस्त को शुभकामना जनाऊँची। तो आसंतु आज आम जानिबा स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान एक चमत्कार। तो मुझे ये स्वर विज्ञान को आम जिते जानिबा ये स्वर विज्ञान को आम जीवन में आम जिते उपयोग करवा आम लाइफ को इमीडिएट चेंज करिवारे सहायक हबार एक अनन्य शक्ति ये स्वर विज्ञान। जेमिति कि आम बुझंतु गोटे बंद कोठरी रही से कोठरी संपूर्ण भाव अंधार रही से रूम रे आपणकर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी वायरिंग ठीक अच्छी बल्ब ठीक अच्छी तेबे कहीं से रूम अंधार रही जे जो पर्यंत आम से स्विच को ऑन करना से पर्यंत से रूम अंधार रही जेतेबेले आम से स्विच को ऑन करुचंती तत्क्षणात से रूम लाइट रे पूरा भरा ही जाउछ। तो आमको एई सौर विज्ञान विषय रे जेतेबेले आम जानिमा एई सौर विज्ञान को आम कंटिन्यू केमती करवा आम लाइफ रे ट्रांसफॉर्मेशन आसीबा पई याकू केमती आम उपयोग करवा ए विषय रे आम जानिमा। यह जदि आम जानी जाउचंती यह जदि आम शिखी जाउचंती यह जदि आमर फैमिली फ्रेंड्स आमर छुआ को एई नॉलेज दउचंती तो सेमाने निश्चित रुहंतु आमे जदि एई नॉलेज को पाउचंती एवं उपयोग करुचंती आमे निज भाग्य को निज हाथ रे लिखि पारुचंती। तो आसंतु पुणी पुणी स्वागत। आमे जानिमा एई स्वर विज्ञान कौन एई स्वर विज्ञान आसिला कोठारु। तो एई भिडियोटी को आपण संपूर्ण देखंतु अनेक किछि जानिबार सहायक हेबो। एकदा भगवान भोलाशंकर माँ पार्वती को एकत्र बसी थांती अर्थात शिव आउ शिवा एकाठी थांती। माँ पार्वती भगवान शिव को निजर जिज्ञासा दृष्टिकोण पचारुचंती, हे भोलाशंकर, हे भगवान, हे देवदेव महादेव, जन कल्याण निमंते एभली किछि बतांतु जहा व्यक्तिर जीवन ने जेतेबेले व्यक्ति संपूर्ण निराशारे भरी जाए, जेतेबेले हताश हो जाए, जेतेबेले तार विश्वास हुए कि समस्त ग्रहर प्रभाव रे जीवन दुर्विषह हो पड़े तो मु कौन करिवि। व्यक्ति जेतेबेले एई भली एक अवस्था को आसी जाए जेतेबेले ता मन रे चली थाए जे मु कौन करिवि तो सेई भली क्षेत्ररु सेई भली स्थितिरु व्यक्ति को उद्धारिबा पाई साधारण असाधारण व्यक्तित्व रे परिवर्तन करिबा पाई एमिति किछि उपाय कुहंतु हे भगवान, हे भोला शंकर। माँ पार्वती एई भली भाव रे प्रयास करिथिले। तो भगवान माँ पार्वती को कहउचंती एथिपाई तो बहुत सारा उपाय रहिछि जहा मु आपनकु आगरु कहिछि। पुणी माँ कहउचंती एमिति किछि बतांतु हे भगवान, हे भोला शंकर, आपण तो ज्ञानर गंताघर अटंती, आपण तो ज्ञानर गंगा अटंती। एमिति किछि सरल उपाय कहंतु जहा प्रयोग करी मानवर जीवन मानव निजर कल्याण साधन कर पारिबो, निजर दिनचर्या रे आपणे निजको एक साधारण रु असाधारण व्यक्तित्व रे परिवर्तन कर पारिबो। तब भगवान भोला शंकर यार उत्तर रे निजे किछि कहिचंती जहा मानव समाज पाई ए सृष्टि पाई अत्यंत मंगलमय, जहा आपणकर स्वरोदय शास्त्र रे संपूर्ण भावे वर्णना रही। स्वरोदय रु शिव स्वरोदय शास्त्र रु आमे स्वरोदय विज्ञान को आणुचंती। यह स्वर विज्ञान
ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ, ବହୁ ଅନାଦି କାଳରୁ, ବହୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ କଣ? ଏଇ ସ୍ୱର ହଉଛି ଆମର ଶ୍ୱାସର ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜୀବ କିଛି ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ବିନା, କିଛି ଦିନ ପାନୀୟ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ତାର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ? ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏହି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବା ଶ୍ୱାସ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଠି ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ଏଠି ଜଳ ରହିଛି, ଏଠି ଅଗ୍ନି ରହିଛି, ଏଠି ବାୟୁ ରହିଛି, ଏଠି ଆକାଶ ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରର ଅର୍ଥ ଆମ ଶ୍ୱାସ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପରେ ଜାଣିବା, କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାହାକୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଏଇ 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନଉଛନ୍ତି, ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଏଇ ସ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବ, ଏଇ ସ୍ୱର କଣ? ତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ 72,000 ନାଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି। ସେ 72,000 ନାଡ଼ିଆରୁ 24ଟି ମୁଖ୍ୟ ନାଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି, 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ନାଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 3ଟି ଅତିଶୟ ପ୍ରମୁଖ ନାଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ 3ଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସରଳ ଶବ୍ଦରେ ବା ସରଳ କଥାରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଇଡ଼ା ସ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପିଙ୍ଗଲା ସ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ୱର। এই ସ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ 2ଟି ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେଇ ସ୍ୱର ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି। ଯଦି ଆମର ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ବା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଇଡ଼ା ସ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛେ। ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବା ଲେଫ୍ଟ ସ୍ୱରକୁ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲାବେଳେ ବା ଲେଫ୍ଟ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଇଡ଼ା ସ୍ୱର କହିବା, ରାଇଟ୍ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ପିଙ୍ଗଲା ସ୍ୱର କହିବା। ଯଦି ଦୁଇଟା ସମାନ ଭାବରେ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ପିଙ୍ଗଲା କହିବା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ବୋଲି କହିବା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ୱର ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ହାରାହାରି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଏଇ ସ୍ୱର ବଦଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛେ, ଆମର ସ୍ୱର ବଦଳୁନି, ତ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ବି ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ବା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଏଇ ସ୍ୱର ଯୋଗୀ, ଭୋଗୀ, ରୋଗୀ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲମ୍ବା ସ୍ୱର ଚାଲିଥାଏ ବା ଛୋଟ ସ୍ୱର ଚାଲିଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଶ୍ୱାସ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆମେ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ନାଭିମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ସ୍ୱର ବିଷୟରେ
ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏତିକି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତିନୋଟି ସ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର, ଆମର ସୁଷମନା ସ୍ୱର। ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି, ସୁଷମନା ନାଡି। ଆମେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଡ୍ ଛାଡୁଛନ୍ତି କୋଉ ସ୍ୱରକୁ ଏକ୍ଟିଭ କରିକି ଆମେ ଭୂମିରେ ପାଦ ଦବା। ଯଦି କୋଉ ସ୍ୱର ଏକ୍ଟିଭ ଅଛି ତାକୁ ସଗୁଣରେ କେମିତି ଆମେ ଭୂମିରେ ପାଦ ଦବା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କରିବା, କୋଉ ସ୍ୱରକୁ ଏକ୍ଟିଭ ରଖି କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ରହିଛି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ସ୍ୱର ଉଦୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱର ସହିତ ଦିନର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ସୁଷମନା ନାଡି ଏକ୍ଟିଭ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଚାଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ, ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଯାଏ ଯାହାକି ଠିକ ନୁହେଁ। ତ ତା ପାଇଁ ବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରେ ଯେତେବେଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ହେବ। ସେଇ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ସମୟରେ ବେଶୀରେ ବେଶୀ 2-5 ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ 1 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଷମନା ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ସମୟରେ କେବଳ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଚାଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ଭାବନା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଚାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ର ଚାଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବହୁତ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ର ଚାଣ୍ଟ କରିବାର ସୁଫଳ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜିଏସ୍ ମନ୍ତ୍ରା ଅକଲ୍ଟ ଗୁରୁକୁଲ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ। ଆମେ 2025କୁ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ଷ ଭାବରେ ନେଇଛୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 2025 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମନା କରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆତ୍ମା ନମସ୍ତେ।